परम सत्कारयोग सतगुरां दी सजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धर्मता दे योग हों, जिन्हों सतगुरु जी के चरणों दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ असी तुसी सारे ही बड़े कर्मां वाले हाँ, जिन्होंने गुरु चरणों दे विच बैठ के रब्बी गुरबाणी तुरकी बाणी आए तेन सगली चिंत मटाई जी दे महावाक अनुसार गुरबाणी सरवण करन दे सुभाग समय प्राप्त होया। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी दीयां विचारां जो प्रारंभ होइयां एक ओंकार तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा गुरबाणी की विचार आरंभता हुई। सो अज 6 अंग ते गुरबाणी की कथा चल रही है। आओ की कहते हैं सतगुरु महाराज जी गुरबाणी दे विच सरवण करिए। सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले। ओ दरवाजा किहो जिहा है अते ओह मंदिर कैसा है। ओ दरवाजा किहो जिहा है तो परमेश्वर दा मंदिर किहो जिहा है जिथे वाहिगुरु परमेश्वर रहिंदा है, जिथे बैठ के सारियां दी संभाल करदा। बाजे नाद अनेक संखा कीते बावन हारे। महाराज जी कहते बहुतियां किस्मां दे अणगिणत संगीतकार साज उथे गूंजते ने अते अनेकां ही हन उथे राग करन वाले। वो दर ऐसा है, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਈ ਅਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਗੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। गावे तुनो पौन पणी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। महाराज जी कहते गाउंदे हन तेनू कौन? हवा गाउंदी है परमेश्वर नू। हवा भी परमेश्वर दे गुण गाउंदी आ। जल पानी भी परमेश्वर दे गुण गाउंदा अते अग भी परमेश्वर दे गुण गाउंदी आ अते धर्म राजा भी
तेरे बूहे उत्ते तेरी कीर्ति गायन करदा है। आखो सतनाम। हवा वो परमेश्वर के गुण गाउंदी आ, उहदा सिफतां करदी आ, परमेश्वर का भजन करदी आ हवा। ते जल पानी, पानी भी परमेश्वर का भजन करता है। अते अग, अग भी परमेश्वर का भजन करदी आ। अते धर्म राजा वो तेरे बूहे दे उत्ते खड़ा तेरी कीर्ति गान करदा। धर्म राजा भी भजन करदा, वो भी गुण गाउंदा है। एक बंदा ही आ जिहड़ा अपनियां मनमानियां करदा, एक बंदा ही है जिहड़ियां अपनियां मनमानियां करदा है। बंदा ही फिर गुरमुख प्यारे द्वारा 84 ਲੱਖ जून दे विच पैंदा है। आखो सतनाम। जिहड़ियां जूनां दूसरियां जूनां ने ना होर वो तरक्कियां करदियां करदियां उपर नूं जांदे ने, मनुखा जन्म दे विच आ जांदियां ने। पर ये उपरली पौड़ी तो उपरले डंडे तो चढ़िया होया मनुखा जन्म तो तिलक जांदा, ये फिर उन्ना लैन दे विच जूनां च पै जांदा। आखो सतनाम। महाराज जी कहते जो इस पौड़ी ते चुकै सो नर आए जाए दुख पैंदा। जिहड़ा एक बारी मनुखा जन्म नूं हार गया ना, वो फिर दोबारा फिर गर्भ जूनियां दे विच पैंदा। आखो सतनाम। होना तो इन्हें मुक्त सी पर बढ़ गए जाके फिर दोबारा जूनियां च। कारण की होया? इन्हें परमेश्वर की बंदगी नहीं की, इन्हें परमेश्वर का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया। इस करके दोबारा फिर यह इन्हां जूनां दे विच पै गया। अगे सुनो की कहते हैं। गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। महाराज जी कहते लिखण वाले फरिश्ते चित्र गुप्त ते गुप्त जो लिखना जानते ने, लिखण वाले फरिश्ते जमदूत चित्र गुप्त जो लिखना जानते हैं, अते जिन्हां दी लिखी हुई लिखत के आधार ते धर्म राजा न्याय करदा, वो भी तेरा जस गायन करते हैं। हरेक बंदे दे नाल, हरेक बंदे दे नाल चित्र गुप्त रहिंदे ने, एक नहीं दो रहिंदे ने। वो ड्यूटी लाई हुंदी आ परमेश्वर ने, धर्म राजे ने। परमेश्वर ने ड्यूटी लाई है धर्म राजे दी, धर्म राजे ने ड्यूटी लाई आ चित्र गुप्तां दी। जिहड़े गुप्त रहिंदे ने चित्र गुप्त, उन्हां दा पता नहीं लगता किसी ने भी नाल नाल रहिंदे ने। चित्र गुप्त वो साडे नाल चित्र गुप्त नाल नाल रहिंदे ने। जिहो जे असीं कम करदे आ ना, जे चंगे कर ले उन्हां ने नाल दे नाल लिख लेना भी इन्हें चंगे काम आ कीता। जिहड़ा कोई माड़ा कर्म किया उन्होंने वो लिख लेना भी इन्हें आ माड़ा काम किया। जिन्ना चिर साडे शरीर दे विच श्वास ने ना, ते वो गुरमुख प्यारे साडियां चंगियाइयां चंगे ते साडियां गलतियां वो चित्र गुप्त फड़दे रहिंदे ने। आखो सतनाम। फिर जिद्दे खुलदी है बही धर्म राजे दे कोल, फिर उन्हां दा हुंदा लेखा जोखा, फिर हुंदा हिसाब किताब। फिर पूछा जाता क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, हर फरमान दरगाह का आया, चलो दीवान सिताब बुलाया। फिर पूछा जाता भाई धर्म राजा पूछता भी की खटिया तेने, संसार दे उत्ते गया सी की कीता, की आखेगा। फिर की जवाब देवेगा।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਤੰਗੇ ਸਤੰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਭ ਨਰਕੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸਦੀਵੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਚੇਤਸਾ ਰਹਿਤ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੰਤੋਟ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਯੋਧੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਹੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਕਰਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ, ਜਤੀ ਵੀ, ਸਤੀ ਵੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਮੋਹਨੀਆਂ ਮਨ ਮੌਣ ਸੁਰਗਾ ਮਸ
प्याले। सतगुरु जी कहते मोह लैण वालियां परियां, मोह लैण वालियां परियां जो बैसत इस लोक ते पताल अंदर दिल नूं सल लैण वालियां हन, वो भी तेनू ही गाउंदियां ने। आखो सतनाम। वो भी तेनू ही गाउंदियां हन। गावन रत्न पाए तेरे 68 तीर्थ नाले। महाराज जी कहते तेरे रचे हुए 14 अमोलक पदार्थ, 68 यात्रा स्थान समेत सब तेरी कीर्ति करते हैं। आखो सतनाम। तीर्थ भी लोचदे साधु दी धूड़ी ताई, तीर्थ भी लोचदे साधु दी धूड़ी ताई। कहते तीर्थ नूं किसी ने सवाल किया, तीर्था तेरे उत्ते दुनिया आके स्नान करदी आ, तेरे उत्ते आके दुनिया इत्थे स्नान करदी आ, वो तो अपने पाप नहाउण वास्ते स्नान करदी आ, ते जिहड़े साधु तेरे कोल आउंदे ने वो की करन आउंदे ने। तीर्थ कहन लगा जिहड़ी दुनिया मेरे कोल पाप छड्ड जांदी आ, पाप इकट्ठे हो जांदे ने, ते जिहड़े साधु आउंदे ने ते वो पापां नूं भी धो दिंदे ने। आखो सतनाम। वो पापां नूं भी धो दिंदे ने। समर्थ ने रब दे प्यारे। जिवें गुरमुख प्यारिओ राम जी 14 साल का बनवास कट्टण वास्ते गए, जंगलों के विच गए। जदों जंगलों के विच जा रहे ने तां गुरमुख प्यारे बड़े प्यार करने वाले नाल ने राम जी दे। वो जदों जंगल विच जांदे ने कहंदे भाई आ कुटिया किहदियां ने? कहंदे जी ये कुटियां बैरागियां दियां ने, ये कुटियां बैरागी दियां ने। कहंदे करो बैराग। एक कुटिया अगे गए, कहंदे आ कुटिया किहदियां ने? कहंदे जी ये त्यागी दियां ने। जिहड़े कुटिया दे विच रहिंदे ने ना उन्हां नूं पुछदे ने राम जी आ कुटी किहदी आ? कहंदे जी त्यागी दियां ने। करो भाई त्याग। कहंदे आ कुटिया किहदियां ने? कहंदे जी संतोखी ने। कहंदे ठीक है रहो संतोख। तां गुरमुख प्यारे जदों चलदे चलदे ना भीलनी दे कोल पहुंचे। जदों भीलनी दे कोल पहुंचे कहंदे आ कुटिया किहदी आ? भीलनी कहंदी ये कुटिया मेरे राम दी। आखो सतनाम। बस फिर जाके बह गए भीलनी दी कुटिया दे विच। इत्थे गुरमुख प्यारे पंपा सरोवर आ, आले दुआले रिखी मुनी त्यागी बैरागी संतोखी अपने आप नूं कहण बहाले कर्म कांडी रिखी रहिंदे ने। ये जिहड़ी भीलनी आ तां गुरमुख प्यारे इहदा डोला लई जा रहे सी भीलनी दा। और लगे कहण, कहंदे रास्ते विच रुके, कहंदे भी इहदा मूँह भी देख लो भी लड़की कैसी आ। जदों उन्होंने देखिया भी भीलनी बड़ी करूप चेहरा है, डरावना जा चेहरा है, उन्होंने उत्थे डोला ही जंगल दे विच ही छड्ड दिता। आखो सतनाम। भी इहनूं की करांगे ले जाके, तां एवें डर लगदा देखण नूं, चेहरा नहीं वधिया है। भीलनी ना फिर मापियां दे कोल गई ते ना सहुरियां दे कोल गई। उन्हें फिर गुरमुख प्यारे जंगल दे विच ही
अपनी भी छपरी जिथे होर रिखी मुनि रहिंदे सी उत्थे फिर अपनी छपरी बना के ना राम दा भजन करन लगी, राम दी उपासक बन गई, याद करदी है, चेते करदी है। तां गुरमुख प्यारिओ, जिहड़े पंडित विद्वान रिखी मुनि बैरागी जिहड़े इहो ਜਿਹੇ सन सारे, तां उन्हां ने की कीता, एक दिन भीलनी पंपा सरोवर दे विच स्नान करदी सी। रोज स्नान करया करे। पंडितां ने वेखिया भी ये कौन है जिहड़ा रोज इत्थे आके स्नान करदा। एक दिन उन्होंने पहरे ला दिते। जदों पहरे लाए ख्याल किया भी इत्थे तां ये भीलनी आउंदी आ, ये भीलनी नीवीं जाति दी आ ते इन्हें साडा पंपा सरोवर पिट दिता, इहदा पानी खराब कर दिता सारा। भीलनी नूं सटियां दे नाल कुटिया। पंडितां ने आखो सतनाम, कट्ठे होके सटियां मारियां। भीलनी रोंदी रोंदी अपनी छपरी दे विच चली गई। तां गुरमुख प्यारिओ, पंपा सरोवर दे उत्तों जाणों हट गई। हुण अपनी छपरी दे विच रहिंदी आ ते रोज याद करदी आ राम जी नूं, रोज याद करदी आ राम जी नूं। मन दे विच तड़फा ते रोज झाड़ू मारदी आ छपरी दे मूहरे, झाड़ू मार के फुੱਲ वसांदी आ भी मेरे राम जी आउणगे आउणगे आउणगे। रोज उਡੀਕ रहिंदी है हिरदे अंदर, मन दे विच भरोसा धारण करदी आ। नितनेम नहीं छड्डिया, रोज इस तरह झाड़ू मार के अपनी छपरी दे रस्ते च फुੱਲ वसांदी आ ते आसन साफ करके भगवान जी वास्ते लाउंदी आ। तां गुरमुख प्यारिओ, इधरों जिहड़ा पंपा सरोवर सी, इहदे अंदर पानी दे अंदर कीड़े चल पे। आखो सतनाम। कीड़े कुरबल कुरबल करदे फिरदे आ। कीड़े कुरबल कुरबल करदे फिरदे आ। ते हुण जदों कीड़े कुरबल कुरबल करदे, पंडित स्नान करनों बड़े औखे होए भी ये की कौतक वरत्या, की भाना वरत्या। फिर राम जी जदों बनवास कटदे जंगलों च गए ते उदों फिर पुछया सी, कहंदे आ छपरियां किहदियां ने, किहड़े ने भाई? कहंदे जी ये वैरागियां दियां ने। कहंदे करो विराग। कहंदे आ छपरी किहदी आ? ये त्यागी दियां ने। कहंदे रहो त्याग दे विच। फिर पुछया, कहंदे आ छपरियां किहदियां ने? कहंदे सन्यासी दियां ने जी। करो भाई सन्यास धारण। जदों भीलनी दी छपरी च आए, कहंदे आ छपरी किहदी आ? भीलनी ने अगों आवाज़ आई, कहंदी ये छपरी मेरे राम दी। आखो सतनाम। कहंदे निकल बाहर। फिर कहंदे अंदर की करदी आ? जदों बाहर निकली तां देखिया राम जी अखां दे मूहरे खड़े ने। आखो सतनाम। इनू इंज लग्या भी किते मैनूं कोई सुपना आ रहा। सचमुच ही राम ते लक्ष्मण होर नाल सारे सारे जिहड़े वैरागी त्यागी सन्यासी अपने आप नूं उच्ची जाति दा मनण वाले सी ना, सारे ही देख के हैरान रह गए। कहंदे राम जी साडे कोल रुके नहीं ते भीलनी दे कोल जाके ठहर गए ने।
ਭਿਲਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਿਲਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਿਲਣੀ ਬੇਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛਕ ਲਏ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਬੇਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਛਮਣ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਛਮਣ ਨੇ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੇਰ। ਰਾਮ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੇਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਬੇਰ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਪੰਪਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਿਲਣੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਭਿਲਣੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿਲਣੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਪੰਪਾ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖੇਗਾ, ਪਾँच ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਭਿਲਣੀ ਨੇ ਪੰਪਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਕਰਮੀ ਕਾਂਡੀ ਜਪੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸਪੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਗਤਨੀ ਸੀ ਭਿਲਣੀ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਭਿਲਣੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ, 14 ਅਮੋਲਕ 68 ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਾਵੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੂਰਮੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਪੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਰਪੰਡ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬੰਧਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੇ ਤੁਧ ਨੌ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਿਤਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਸਦੀਵ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਪੀ ਓਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਤਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ
कर कर वेखे कीता अपना जिउ तेदी वडियाई। महाराज जी कहते रचना नूं रच के ਉਹ जिस तरह उस हजूर नूं चंगा लगता है अपने कीते कम्मां नूं वेखदा है। आखो सतनाम। ਉਹ रचना नूं रच के ना सारी सृष्टि नूं रच के ਉਹ एक पासे बैठा सब नूं वेख रहा है। आखो सतनाम। पर है सबना दे विच ते रहिंदा गुप्त है। आखो सतनाम। वो है सबना दे विच ते अपने आप नूं गुप्त रखदा है। आखो सतनाम। जो तिस पावै सोए करसी हुक्म ना करना जाई। महाराज जी कहते जो किछ उस नूं भाउंदा है चंगा लगदा है ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ है। कोई जना उस नूं फरमान जारी नहीं कर सकता। भाव के कोई भी परमेश्वर नूं हुक्म नहीं कर सकता। एक हैगे इन्ने करन वाले हुक्म। वो कौन ने जिहड़े परमेश्वर नूं हुक्म करन वाले ने? जिहड़े पहला परमेश्वर का हुक्म मनते ने सेवा करते हैं सिमन करते हैं बंदगी करते हैं भजन करते हैं। सिमन करके भजन करके परमेश्वर नूं अपने बस दे विच कर लैंदे ने। प्रेम दियां डोरां पा के परमेश्वर नूं बस कर लैंदे ने ते फिर एक दिन वो परमेश्वर नूं हुक्म भी करते हैं। आखो सतनाम। कीता नहीं भगत धन्ने ने हुक्म। छाके मिੱਠੇ प्रसादे लस्सी का पी के कंगणी वाला गिलास भगवान जी कहते चंगा चंगा धन्ने चलिया। धन्ना कहता कित्थे चले हो? कहना भी जित्थों आए उत्थे जाना। कहता मैं सुनिया कुछ। धन्ना कहता कहता की सुनिया? धन्निया कहता भगवान सुनिया। कहते दसता सी की सुनिया? कहते ये सुनिया भी जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। भी जिहड़े तेरी भगती करते हैं तेरी बंदगी करते हैं मैं सुनिया तू उन्होंने कारज सवार दिना। कहने लगे धन्निया सुनिया तो सही है भाई सुनिया तो सही है। धन्ना कहता फिर चले कित्थों? ओ पई है कही ओ पिया खुरपा दाती चक्को ते चलो फिर खेत नूं चलीए। कीता ना हुक्म। रब भगवान परमेश्वर भगत धन्ने दे 6 महीने हल्ट चलाया 6 महीने काम करया भगत धन्ने दे। अज भी भगत धन्ने दी जमीन भगत धन्ने दे नाम ते बोलदी आ। उत्थे बहुत बड़ा स्थान श्री मान संत बाबा दर्शन सिंह जी खालसा तपोवन टक्की साहब वालियां वल्लों बनाया गया बहुत बड़ा आलीशान गुरुद्वारा सरोवर सरावा लंगर। ते कदे कृपा की महाराज जी ने ना उत्थे फिर दर्शन करावांगे। पर सानू ना पता ही नहीं जिमें वाल्मीकि ने वो देखो वाल्मीकि का जन्मदिन मनाते हैं। रविदासी ने सब भगत रविदास जी का जन्मदिन मनाते हैं। पर जिहड़े जिमीदार ने इन्होंने पता नहीं भी असी भगत धन्ने का जन्मदिन मनाना भी साडा भगत धन्ना होया साडा भगत होया इहदे बारे किसी को ख्याल ही नहीं। आखो सतनाम। कारण की आ? ज्ञान नहीं है पता ही नहीं है। इस करके ये भी भगत धन्ना जिमीदारां दा श्रोमणी भगत धन्ना ते फर्ज बनता उसका जन्म दिहाड़ा मनाने का हर साल। भगत होया बहुत बड़ा 6 महीने भगत धन्ने दी जमीन दे उत्ते परमेश्वर ने भगवान ने काम करया 6 महीने। अज भी उही जमीन उत्थी सब कुछ उत्थी मौके दा सब कुछ आ। ते फिर जदों भगत धन्ने ने रब नूं खुश कर लिया ना कहते धन्निया मंग की मंगना
ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਰਤੀ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਕਿਉ ਹਮਰਾ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਹੋਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਗਊ ਮੱਝ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਚੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘੋੜੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਨ ਚੰਗੀ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਸਿੱਧ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਮ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਹੋ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਲਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਬੜੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 84 ਸਿੱਧ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 84 ਸਿੱਧ ਬਹਿ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ,
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲੇ, ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 84 ਸਿੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਭੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਭੰਗ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੀ ਕੇ ਕੌਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੋੜੂਗਾ, ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਟਿਓ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਿੱਧ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਭੂਤੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਲਕ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਤੋਖ? ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸੰਤੋਖ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ। ਲੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖੱਪਰ ਥੈਲਾ ਭਾਵ ਕੇ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਪਿੰਡ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਕਫਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਸਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਫਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਫਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਕੁਮਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਰੌ ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 100 ਪਾਠੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। 2 ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ। ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਰੰਭ ਰਹਿਤ ਅਬਨਾਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਲਿਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਿਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੋ ਆਓ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭਰੋਂਗੇ, ਸੰਤ ਨੇਨ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲਲੌਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਵੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
5100 रुपया गुरु घर की सेवा वास्ते माया पहुंची आ। सो जिमें जिमें आई जाती है तिवें तिवें लाई जाती आ। बस जिहड़ा हुण अपना काम चल रहा इनू संपूर्ण करके उस तो बाद फिर नवें दरबार साहिब दीआं तैयारियां दे विच जुटांगे। सतगुरु महाराज जी का दरबार ऐसा बनाना ना जिहड़े तुसीं कहोगे भी कदे सोचा भी नहीं ती जी, ये कदे याद चेते भी नहीं सी, ये तां कदे बाबा जी सुपने ही नहीं सोचिया सी। हुणे तुहानूं लगी जांदा भी माया कित्थों आऊगी। देखते जाइओ ते सतगुरु जी जो सारियां दे कारज सवार दिंदा, जदों सतगुरु सारियां दुनिया दे संसार दे काज सवारदा, ये तां फिर सतगुरु दा आपदा ਉਹਦਾ फिर अपना क्यों नहीं सवारूगा भाई। इस करके सतगुरु कृपा करन। आ जिहड़ियां सेवावां रहिंदियां ने थोड़ियां बहुत पलस्तर दी रह गई, बस ये संपूर्ण करके उस तो बाद फिर आपां जीरी वढ़ के नवें दरबार साहिब दी उसारी शुरू करांगे। सतगुरु कृपा करन, चढ़दी कला विच रखण, सारे नगर नूं दिन दुगणियां रात चौगुणियां तरक्कियां बख्शण। जिहड़े साडे वीर देसां विदेसां दे विच रहिंदे ने बहिंदे ने, सब उन्हां नूं भी चढ़दी कला च रखण। सब नूं आपां रल मिल के बेनतियां करांगे ते सारिआं नूं संजोग की लोड़ हुंदी है, सारिआं दी प्यार की लोड़ हुंदी आ। माया तो जे घट आ जे पर प्यार की ज़्यादा लोड़ आ, संगतां दे सहयोग की ज़्यादा लोड़ हुंदी है। माया तो घट नाल भी चल जू, साल बाद च तैयार हो जाता हुंदा। इस करके सब संगतां प्यार दे नाल सत्कार दे नाल नगर दे विच रहीए। पार्टियां बाजियां तो उपर उठीए तो वोटां हुण चलदियां ने पार्टियां, बाकी समा समा हुंदा जदों सब काम ठीक हो जाता फिर एक हो जाना चाहिए। जदों वोटां हुंदियां ने पार्टियां बखरियां बखरियां बनदियां ने, बनाउणियां पैंदियां ने, धड़ेबाजियां बनदियां ने। जदों फिर वोटां पै जांदियां ने उस तो बाद फिर एक हो के अपने नगर नूं चढ़दी कला दे विच लिजाना चाहिए है। एक हो के फिर गुरु घर दियां नगर दियां फिर तरक्कियां हुंदियां ने। सो आओ श्लोक दे विच बोलीए भाई अरदास हुकमनामा साहिब। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, बाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।